Okay, my dear students, all of you, good morning. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Fine, sir. Last class we will discuss what topic? States of forest in Andhra Pradesh, sir. Very good. Status of forest in Andhra Pradesh. Our earth has produced what type of products? Our earth has produced what type of products? Our earth has produced what type of products? You have any idea? భూమి మనకి ఎలాంటి వనరులను ఇస్తా ఉంది? సరే, వాట్ our earth has produced what type of products? మనము భూమి నుంచి ఏమేమి తీసుకుంటున్నాము? మన భూమి ఏమి ఇస్తా ఉంది? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ. Our earth has produced what type of products? Please respond me. Forest, sir. Forest, sir. Forest. Very good. Forest tarvata. Field, sir. Very good. Next. Our earth has produced mineral also. Today topic is minerals and mining. All of you note down and listen carefully. Topic name is sixth topic, minerals and mining. ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్. All of you note down, listen carefully. Topic name is minerals and mining. Mining. Topic name is minerals and mining. Sixth topic. All of you write down and listen carefully. First subheading, minerals in our houses. First subheading, minerals in our houses.
First, subheading minerals in Minerals our and house. mining. If you look around in your house, you will find walls made of mud, bricks, cement, and sand, whitewash. అంటే మన ఇళ్లలో చాలా వరకు మట్టితో నిర్మించిన ఇల్లు కావచ్చు, సిమెంటు, తర్వాత శాండ్, వైట్ వాష్, ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. అండ్ కడప స్టోన్స్, గ్రానైట్ స్టోన్స్, అదేవిధంగా కడప స్టోన్స్, గ్రానైట్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఇళ్లలో నిర్మించుకొని ఉంటాము. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ రియల్లీ మినరల్స్. ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్, వనరులు. వి గెట్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్. మినరల్స్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్. ఈ మినరల్స్ అన్ని కూడా మనకి భూమి నుంచి లభిస్తుందమ్మా. యూ విల్ ఫైండ్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ మేడ్ ఆఫ్ మెటల్స్ లైక్ ఐరన్, కాపర్, lead, chrome, aluminum, etc. These are get from the earth. Once again, iron, copper, lead, chrome, and aluminum we get from the earth. ఈ మెటల్స్ అన్ని కూడా మనకి భూమి నుంచి లభించడం జరుగుతుంది. We use fuels like petrol, diesel, kerosene. These are called adjustment by crude petroleum. అంటే క్రూడ్ పెట్రోలియం అంటే ముడి ఇంధనము అంటారమ్మా. ఇవేమేమంటే పెట్రోల్ కావచ్చు, డీజిల్, కెరోసిన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్రూడ్ పెట్రోలియం. ఈ క్రూడ్ పెట్రోలియం ముడి ఇంధనము మనకి భూమి నుంచి లభిస్తుంది. అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ కోల్ అండ్ గ్యాసెస్ ఆర్ మినరల్స్. అదేవిధంగా కోల్, బొగ్గు మరియు గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైన మినరల్స్ మా. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎర్త్ నుంచి, భూమి నుంచి లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ రెన్యూవబుల్. Next subheading renewable and non-renewable resources. My dear students, all of you note down and listen carefully. Next subheading renewable and non-renewable resources. Yes, sir. Renewable and non-renewable resources. Environmentalists differentiate between two kinds of resources. పర్యావరణవేత్తలు, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఈ రిసోర్స్ ని ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. నెంబర్ 1 రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్, నెంబర్ 2 నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ది స్లైడ్: సోలార్ ఎనర్జీ, wind energy, geothermal energy, bioenergy, hydropower, ocean energy, hydrogen and fuel cells. These are renewable resources. First one, write down renewable resources. E renewable resource. First one, renewable resource. Renewable resource means like wood. If we cut a tree, we can plant another tree and hope that it will yield the same amount of wood after some years. Example water. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు, దాదాపుగా 7 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. అంటే రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే పునరుద్ధరింపబడేవి, అంటే వాటిని ఉపయోగిస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. Use and reuse, recycling. That is means renewable resource like wood. Suppose మనం వుడ్ ని ఉపయోగిస్తే అది మనకి కోల్ గా మారుతుంది, బుక్కుగా మారుతుంది.
మళ్ళీ దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. అదేవిధంగా వాటర్ని మనం ఉపయోగించే కొద్దీ మళ్ళీ మనకి రీసైకిల్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని పునరుద్ధరింపబడేవి అంటే వీటిని మనము ఉపయోగించే కొద్దీ మరలా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దట్ ఈస్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే అంతరించిపోయే వనరులు. ఇవి ఒకసారి ఉపయోగిస్తే మళ్ళీ దీన్ని ఉపయోగించలేము. గ్రానైట్, పెట్రోల్, డీజిల్, it is not possible to regenerate resources. They are called non-renewable resources. Once again, non-renewable resource means it can use only one time. We cannot use more and more. For example, granite, petrol, diesel, it is not possible to regenerate. దీన్ని రీజనరేట్ చేయలేము. ఒకసారి ఉపయోగిస్తే మళ్ళీ ఉపయోగించలేము. రీజనరేట్ దీస్ రిసోర్సెస్ దే ఆర్ కాల్డ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. మోస్ట్ మినరల్స్ ఆర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. మనకి ఉన్న మినరల్స్ లో ఎక్కువగా ఉండేది నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. If we continue using them, we will reach a stage when we will not have any more of it. అంటే వీటిని ఉపయోగించుకుంటూ పోతే అది తరిగిపోతుందమ్మా, అవి అంతరించిపోతుంది. Let us take the case of gold. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. గోల్డ్, ఒక ఉదాహరణకి గోల్డ్ తీసుకుందాం, బంగారం తీసుకుందాం. ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ వెరీ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ డీప్ మైన్స్. ఈ గోల్డ్ మనకి చాలా లోతులో దొరుకుతుంది భూమిలో. ది ఓన్లీ గోల్డ్ మైన్ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో కూడా గోల్డ్ మైన్ ఉంది, బంగారు గని ఉంది మా. అదేమంటే ది కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ హ్యాడ్ టు బి క్లోజ్ డౌన్. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ కేజీఎఫ్ గోల్డ్ మైన్ ని క్లోజ్ చేశారమ్మా. సిమిలర్లీ అదే విధంగా కోల్ ఆర్ పెట్రోలియం, మన దేశంలో రాష్ట్రంలో కావచ్చు బొగ్గు గనులు మరియు పెట్రోలియం ఉత్పత్తి చేసే గనులు కూడా ఉన్నాయి. There is only a limited amount of this available on the earth. ఈ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది, చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇఫ్ we finish them, then there will not be any more of it. ఒకసారి మనము దాన్ని ఉపయోగించిన, వెలికి తీసిన మళ్ళీ దాన్ని రీజనరేట్ చేయలేము, ఉత్పత్తి చేయలేము. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఒకసారి ఉపయోగించి మళ్ళీ ఉపయోగించలేకపోతే ఆ మినరల్స్ ని నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే అంతరించిపోయే వనరులు అంటారమ్మా. ఇక్కడ మనకి స్లైడ్ మీద కేజీఎఫ్ గోల్డ్ ఫీల్డ్ ఇచ్చినారమ్మా. కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ నియర్ బెంగళూరు దగ్గర మనకి ఈ గోల్డ్ ఫీల్డ్ ఉందమ్మా. ప్రెసెంట్ దిస్ ఫీల్డ్ క్లోజ్ డౌన్. దాన్ని ఇప్పుడు మూసివేయడం జరిగింది. దాని షార్ట్ ఫామ్ ఏమంటారంటే కేజీఎఫ్, కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్. నెక్స్ట్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ అండ్ దేర్ యూసెస్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్, all of you write down and listen carefully. Some important minerals and their uses. కొన్ని ముఖ్యమైన మినరల్స్ మరియు ఉపయోగాలు. ఫస్ట్ వన్ బాక్సైట్. Some important minerals and their uses. కొన్ని ముఖ్యమైన
వనరులు మరియు వాటి ఉపయోగాలు. ఫస్ట్ వన్ బాక్సైట్. బాక్సైట్ అల్యూమినియం ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బాక్సైట్. అంటే మనకి అల్యూమినియం ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది, ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తారంటే బాక్సైట్ నుంచి తయారు చేస్తారు. బాక్సైట్ ఓర్. ఇట్స్ లైట్ వెయిట్. ఈ బాక్సైట్ లైట్ వెయిట్, చాలా తేలికగా ఉంటుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. విమానాల తయారీలో, విమానాల యొక్క తయారీ విధానంలో ఈ బాక్సైట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అంటిల్స్ అంటే పాత్రలు, అల్యూమినియం పాత్రలు, ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్, అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ మనం ఉపయోగించే ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ లో కూడా ఈ అల్యూమినియం సంబంధించిన వాటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. అంటే ఈ అల్యూమినియం కావచ్చు, బాక్సైట్ సంబంధించిన ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆహార పదార్థాలని భద్రపరచడంలో, ప్యాక్ చేయడంలో వీటిని ఉపయోగించడము జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ బాక్సైట్ మినరల్ అండ్ యూజెస్. నెక్స్ట్ వన్ మైకా. నెక్స్ట్ వన్ మైకా. మైకా ఇట్ ఈస్ ఏ షైనీ మినరల్. షైనీ మినరల్స్ అంటే వీటికి మెరిసే గుణం ఉంటుంది. ఈ మైకాకి మెరిసే గుణం ఉంటుంది. అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ. దీన్ని ఎలక్ట్రికల్, విద్యుత్తు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మైకాని. వన్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ మైకా. ఇట్ ఈజ్ ఏ షైనీ మినరల్, మెరిసే గుణం ఉంటుంది. అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ హ్యాస్ మెనీ ప్రాపర్టీస్ విచ్ మేక్ ఇట్ యూస్ఫుల్. అంటే అనేక వస్తువుల్లో దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ థిన్ లేయర్. అంటే భూమిలో ఉన్న పొరల్లో దొరుకుతుంది. అండ్ ఈజ్ ఏ నాన్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్. అంటే వేడిని, ఉష్ణాన్ని ఇవి నిరోధించగలుగుతుంది. అందుకే వీటిని ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వస్తువుల్లో ఉపయోగించడము జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ మినరల్ మైన్ అండ్ యూసెస్. నెక్స్ట్ వన్ క్రోమ్. నెక్స్ట్ వన్ క్రోమ్. క్రోమ్. నెక్స్ట్ వన్ Cross. క్రోమ్. Chrome. It is used for preparing stainless steel. ఈ క్రోమియం ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. సిన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ corrode, అంటే ఇవి తుప్పు పట్టదమ్మా. ఈ క్రోమ్ అనేది తుప్పు పట్టదు. అంటే జస్ట్ లైక్ ఐరన్ ఆర్ కాపర్. ఐరన్, కాపర్ ఇవి తుప్పు పడతా ఉంటుంది. ఈ క్రోమ్ వచ్చి తుప్పు పట్టదమ్మా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బోత్ ఫర్ కుకింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ స్టోరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ లిక్విడ్స్ లైక్ యాసిడ్. అంటే యాసిడ్ ని తర్వాత పరిశ్రమల్లో దీన్ని ఉపయోగించడము జరుగుతుందమ్మా. క్రోమ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ ని తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఆస్బెస్టాస్.
స్లైడ్ మీద కనిపిస్తా ఉంది, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఆస్బెస్టాస్, it is also one of the important mineral. It is a heat resistant mineral. ఇది హీట్ ని తగ్గిస్తుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఏ హీట్ రెసిస్టెంట్ మినరల్, వేడిని నిరోధించే పదార్థము. విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో ఫార్ హౌస్ హోల్డ్ రూఫింగ్. ఇండస్ట్రీస్ లో మరియు ఇంటి పైకప్పు కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఆస్బెస్టాస్ ని, అంటే వేడిని నిరోధించే పదార్థం కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ నోన్ టు బి వెరీ బ్యాడ్ ఫార్ హెల్త్ ఆఫ్ దోస్ వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్. ఈ ఆస్బెస్టాస్ గనుల్లో పనిచేసే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యము క్షీణిస్తుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు వీటిని బ్యాన్ చేయడము, క్లోజ్ చేయడము జరిగింది. It is uses is now being banned all over the world. అంటే ప్రపంచంలో చాలా వరకు ఈ ఆస్బెస్టాస్ మైన్స్ ని క్లోజ్ చేయడము జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ బైరాటిస్. నెక్స్ట్ మినరల్ బైరాటిస్, మనకి స్లైడ్ లో కూడా కనిపిస్తా ఉంది, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఓర్స్, అంటే ఇది కొన్ని ఖనిజాల సమూహం. ఈ బైరాటిస్ కొన్ని ఖనిజాల సమూహం. విచ్ అన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ బేరియం. ఈ బైరాటిస్ బేరియం నుంచి లభిస్తుందమ్మా. ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బేరియం. బేరియం ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మెడికల్ పర్పస్. ఈ బేరియం సంబంధించిన మినరల్స్ ని మనం చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్ లోను, పరిశ్రమల్లోను, మెడికల్ పర్పస్ అంటే వైద్య సంబంధమైన విధానంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు, మెడికల్ పర్పస్. బైరాటిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ డ్రిల్లింగ్ డీప్ హోల్స్ ఫార్ పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్. అంటే పెట్రోలియం తీయడంలోను, తర్వాత నేచురల్ గ్యాస్ తీయడంలోను ఈ బైరాటిస్ ని ఉపయోగించడము జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ బైరాటిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఫెల్డ్స్పార్. నెక్స్ట్ వన్ ఫెల్డ్స్పార్. నెక్స్ట్ మై మినరల్స్ ఫెల్డ్స్పార్. Feldspar group. Feldspar. It is one of the raw materials used in making of glasses. అంటే గాజు పాత్రలు తయారు చేసే దాంట్లో దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు, ఫెల్డ్స్పార్ ని. అండ్ సెరామిక్ వేర్, అంటే సెరామిక్ వస్తువులు తయారు చేయడంలో, అంటే లైక్ వాష్ బేసియన్లు ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ ఫెల్డ్స్పార్ ని ఎక్కువగా మేకింగ్ ఆఫ్ గ్లాసెస్, గాజు పాత్రలు మరియు సెరామిక్ వస్తువులు తయారులో ఉపయోగిస్తుంటారు. అదేవిధంగా వాష్ బేసియన్స్, మనం ఇంట్లో ఉపయోగించే వాష్ బేసియన్ లో కూడా వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ మినరల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. My dear students, write down and listen carefully. Mineral resources of Andhra Pradesh. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలాంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ వెరీ రిచ్ ఇన్ మినరల్ రిసోర్సెస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ వెరీ రిచ్ ఇన్ మినరల్ రిసోర్సెస్. మన రాష్ట్రంలో మినరల్ రిసోర్సెస్ సమృద్ధిగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ గ్రానైట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కలర్స్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రానైట్స్ చాలా ఫేమస్. అంతేకాకుండా రకరకాలైన గ్రానైట్స్ దొరుకుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కడప స్టోన్స్ ఎక్సెట్రా. కడప స్టోన్స్ మనకి స్లైడ్ మీద కూడా కనిపిస్తా ఉందమ్మా. ఇళ్లలో మనము వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటున్నాం.
Kadapa stones, they are different colors. It also produces limestone. అంతేకాకుండా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో limestone, సున్నపురాయి and dolomite used in cement industry. Cement ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించేది limestone and dolomite used in cement industry. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉపయోగించే కొన్ని రా మెటీరియల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి. రా మెటీరియల్స్ ఫర్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ లైమ్ స్టోన్, కోల్, తర్వాత జిప్సమ్, క్లే, తర్వాత ఐరన్ స్టోన్. దీస్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ. అదేవిధంగా will the Krishna Godavari basins has great potential for mineral oil and gas. అదేవిధంగా కృష్ణా గోదావరి బేసియన్ అంటే కేజీ బేసియన్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి పెట్రోలియం మరియు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా దొరుకుతాయి. ఏపీ ఈజ్ హిస్టారికలీ known for its famous డైమండ్ మైన్స్. అంతేకాకుండా మన రాష్ట్రము చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన అంశాల్లో డైమండ్ మైన్స్ అంటే వజ్రపు గనులు కూడా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. డైమండ్ మైన్స్ టూ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ డైమండ్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ వేర్ ఫౌండ్ హియర్. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డైమండ్ ని కూడా మన రాష్ట్రంలోనే కనుక్కోవడము జరిగింది. Diamond mines are there is in Kolleru of Guntur district. Guntur district లో ఉన్న కొల్లేరు అనే ప్రాంతంలో కూడా డైమండ్ మైన్స్ ఉన్నాయమ్మా. అండ్ వజ్రకరూర్ ఆఫ్ అనంతపురం, అనంతపురంలో ఉన్న వజ్రకరూర్ అనే ప్రాంతంలో కూడా డైమండ్స్ దొరకడము మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వన్స్ అగైన్ diamond mines are there in Kolleru of Guntur district and Vajrakarur of Anantapuram district. అంతేకాకుండా వరల్డ్ ఫేమస్ కోహినూర్ డైమండ్, ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన కోహినూర్ డైమండ్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ అట్ కొల్లేరు ఆఫ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఈ కొల్లేరు ప్రాంతమైన గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన డైమండ్ కోహినూర్ డైమండ్ కూడా అక్కడ మొదటిసారిగా కనుక్కోవడము, డిస్కవర్ చేయడము జరిగింది. ఒకసారి స్లైడ్ మీద చూడండి. ఇక్కడ కేజీ బేసిన్ ఇచ్చిన్నాడు. కేజీ బేసిన్ లో మనకి పెట్రోలియం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా లభ్యం అవుతుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కేజీ బేసిన్ కృష్ణా రివర్ అండ్ గోదావరి రివర్ ప్రాంతంలో. అదేవిధంగా కోహినూర్ డైమండ్ వరల్డ్ ఫేమస్ కోహినూర్ డైమండ్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ అట్ కొల్లేరు ఆఫ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఇది కోహినూర్ డైమండ్ మా. ప్రజెంట్ ఈ కోహినూర్ డైమండ్ బ్రిటన్ లో ఉంది. అప్పుడు ఈ అరబ్బులు దండయాత్రలో ఇది మన భారతదేశం నుంచి తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్. హోంవర్క్ నోట్ చేసుకోండి. హోంవర్క్ సోషల్ స్టడీస్. నెంబర్ 1 డిఫైన్ మినరల్స్. మినరల్స్ ని డెఫినేషన్ రాయండి. రైట్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ ని మినరల్స్ యొక్క నేమ్స్ రాయండి. సెకండ్ 1 డిఫైన్ రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే ఏమి, నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే ఏమి. గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయండి. థర్డ్ 1 యూసెస్ ఆఫ్ మినరల్స్. కొన్ని మినరల్ యొక్క ఉపయోగాలు. ఆక్సైడ్, మైకా, క్రోమ్,
asbestos, Bairatis, and feldspar. Fourth one, write the raw materials of cement industries. సిమెంట్ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించే రా మెటీరియల్స్, ముడి ఇంధనము అంటారు, ముడి వస్తువులు అంటారు. రా మెటీరియల్స్ అంటే ముడి వస్తువులు. ఫిఫ్త్ వన్, వేర్ ఆర్ ది ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఫేమస్ కోహినూర్ డైమండ్? ఎక్కడ మొట్టమొదటి కోహినూర్ డైమండ్ ని కనుక్కోవడము, వెలికి తీయడం జరిగింది. సిక్స్త్ వన్, write the diamond mines in Andhra Pradesh. Seventh one, expand KGF. My dear students, all of you listen clearly. మీకు వినిపిస్తా ఉందా? Yes, Yes, sir. sir. Very good ma. Note down. You have any doubts, ask me, I will explain. మీకు ఎక్కడైనా సందేహాలు, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Each and everyone, you must be completed the homework and send the group. Yes, Mention sir. with your name, Yes, sir. roll number, section మెన్షన్. ఖచ్చితంగా ఈ హోంవర్క్ మీరు రాసి నీట్గా కంప్లీట్ చేసి దాన్ని మీ గ్రూప్ లో సెండ్ చేయాలమ్మా. ఈ Yes, sir. హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీ పేరు, రోల్ నెంబరు, సెక్షన్ మెన్షన్ చేయాలి. మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లో దీన్ని సెండ్ చేయాలి, పోస్ట్ చేయాలమ్మా. Do you have completed homework? Are you right Yes, now? sir. Yes, Yes, sir. sir. Once again, all my dear students, once again, all of you listen. Today we will discuss what topic? Minerals and mines, sir. Minerals and mines. Very good. Mines, sir. Very good. What is meant by minerals? Mineral means it is used for different goods, different goods. అంటే కొన్ని రకాలైన వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ మినరల్స్. We will get మినరల్స్ వేర్. ఈ మినరల్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి? ఎర్త్ నుంచి సార్. వెరీ గుడ్, ఎర్త్ నుంచి. దీస్ మినరల్స్ get from the earth. It is produced by earth only. Most of all minerals gets from
ఓన్లీ ఎర్త్. మనకి ఎర్త్ ఈజ్ ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు ఇచ్చిన ఒక మంచి వనరు ఏమంటే ఎర్త్. ఎన్విరాన్మెంట్ లిస్ట్ divided into how many parts of minerals? Broadly, minerals divided into how many types? Minerals ni ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారు? Two types. Very good. What are they? Non-renewable resources. Non-renewable, sir. Very good. Non-renewable resources and Renewable renewable resources. resources. What are the difference between renewable resource and non-renewable resources? Renewable resources can reuse, sir. Non-renewable Yes, yes. resources we can't reuse, sir. Very good. Renewable resource you can use, reuse. Non-renewable resource you cannot not reuse. ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా renewable resource కి? Solar energy, sir. Very good. Solar Wind energy, energy. sir. Wind Wind energy. energy. Bioenergy. Bioenergy. Water. Hydropower, sir. Very good. Example of non-renewable resources: Coal, petroleum. petroleum, coal, diesel, gas. Yes, These sir. are non-renewable resources. It can use and reuse. No, sir, we can't. No, sir. Very good. Non-renewable resource we can't reuse. Next, some important minerals and uses చెప్పుకున్నామ్మా. బాక్సైట్ చెప్పుకున్నాం. బాక్సైట్ ఎక్కడి నుంచి బాక్సైట్ నుంచి ఏమి తయారు చేస్తారు? Bauxite. అల్యూమినియం ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బాక్సైట్. ఈ అల్యూమినియం యొక్క యూజెస్ చెప్పగలరా? వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం? What are the uses of aluminum? It's a lightweight. It's a lightweight and they are used for aircraft. అంటే విమానాల తయారీలో కానీ విమానాలకు సంబంధించిన వస్తువుల్లో కానీ ఈ బాక్సైట్ ని ఉపయోగిస్తాము. Yes, sir. నెక్స్ట్ మైకా చెప్పుకున్నామ్మా. మైకా. Yes, sir. ఈ మైకాకి ఒక మెరిసే గుణం ఉందని కూడా చెప్పుకున్నాం. Yes, అవును, sir. sir.